جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج بلاخر قوم کی جان جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے۔ یہ جو ترمیم اتنے دنوں سے لگتا یہ تھا کہ بس ہر چیز اس سے اہم کوئی چیز ہے ہی نہیں، لوگوں کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں وہ سب کچھ وہ ختم، وہ پیچھے چلے گئے، بس یہ ترمیم کسی طریقے جو ہے یہ بس ہو جائے۔ تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ترمیم ہے اس میں کافی حد تک جو مولانا نے کہا ہے کہ میں نے جو سانپ تھا کالا اس کا وہ سارا زہر نکال دیا ہے، تو یہ بات بالکل سمجھ بھی آتی ہے، اور یہ ہم آپ کو مختلف اوقات میں ویڈیوز میں رپورٹ کرتے رہے کہ آج یہ ہے، آج یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے، اپوزیشن پی ٹی آئی کا یہ ورژن ہے، مولانا یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آج جو آخری چیز سامنے آئی اس سے تو یہ مولانا کا جو دعویٰ ہے کسی حد تک درست سمجھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ کہ فوجی عدالتوں پہ جس پہ مسلم لیگ نون خاص طور پر بڑا زور لگا رہی تھی، اور آپ دیکھیں کہ میاں صاحب اور یہ ووٹ کو عزت اور اس طرح کی باتیں ویسے کرتے رہے ہیں، وہ ان کے ہاں ایک ہی میٹنگ ہوئی جو میزبانی انہوں نے فرمائی لاہور میں، تو اس میں ایک ہی بات مولانا کو کہی جا رہی ہے بار بار کہ یہ فوجی عدالتوں پہ مان جائے، تو وہ انہوں نے نہیں مانا۔ پھر بعد میں ایون ایک دو دن پہلے تک جو بھی مسودہ نون لیگ کی جانب سے آتا تھا، یعنی اعظم نذیر تارڑ صاحب لاتے تھے، اس میں یہ وہ ڈال دیتے تھے۔ تو ایک تو وہ نہیں، وہ مولانا اور پی ٹی آئی کا جو تھا وہ اس پہ وہ مانے، اور ایک بات بڑی اہم مولانا کی یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا تو کسی چیز کوئی کسی بندے کا جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہ کیس کا امکان نہ ہو رہا ہے، نہ، لیکن وہ ایک سٹینڈ لے رہے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی کا تھا نا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ایک آپ کا سیاسی حریف رہا ہو، ابھی الیکشن میں بھی وہ سیاسی حریف تھے، تو وہ انہوں نے یہ تو ایک چیز ختم کروائی۔ پھر جو سب سے اہم بات تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اگلے وہ کون ہوں گے، اور وہ بھی جو وہ کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کریں اور پھر پی ٹی آئی، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو اب حکومت جو ہے وہ وہی اسی وہ کو چاہ رہی تھی کہ وہ نہ بنے، تو پھر مولانا نے یہ جو ڈیلنگ ٹیکٹکس سے اس سے ظاہر ہے وہ ایک یہ اعصاب کی یہ جنگ ہوتی ہے، وہ انہوں نے پوری اس طرح کتنے دن وہ چلاتے رہے، اور جب اینڈ پہ حکومت آئی، جب ان کی بالکل مجبوری بن گئی کہ عزت بے عزتی کا سوال ہو گیا کہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ ہو چکا تھا، اور اب اگر وہ ترمیم ہی نہ لا سکیں یا وہ پاس نہ کروا سکتے تو پھر تو بالکل یہ حکومت کا وجود ہی وہ تو خیر ابھی بھی اس کے وہ سوال تو اٹھنے ہیں، لیکن وہ بالکل ان کے لیے ایک مسئلہ بن جانا تھا۔ تو وہ اس کا پھر مولانا نے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور پھر جو ایک پارلیمانی کمیٹی اناؤنس کی جا رہی ہے اس مسودے کے شکل میں، یعنی منظوری کے بعد، تو وہ 12 رکنی ہوگی، جس میں ساری جماعتوں کی نمائندگی ہے، وہ جس کی وہ ہے متناسب نمائندگی، تو وہ ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کا بھی اچھا ایک کہہ لیں کہ 2-3 ممبر ہوں گے، باقی جماعتوں کے، بڑی نون کے، پی پی کے، پھر مولانا کا بھی ایک ممبر ہوگا، پھر اور ایک دو جماعتوں کا۔ تو پھر اس میں یہ ہوا کہ وہ برابر ہوتی تو وہ تو پھر حکومت ایزیلی، یا ایک ووٹ سے ہوتا فرق تو وہ تو حکومت نے آرام سے وہ اپنا بنا لینا تھا، اور منصور علی شاہ صاحب کا مشکل ہو جانا تھا۔ لیکن اس میں یہ شک پھر شامل کروائی گئی کہ یہ 2/3 اکثریت سے ہوگا، یعنی 12 میں سے 9 ووٹ اگر کسی کے ہیں تو وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، ایک بات۔ دوسرا، وہ 3 ججز میں سے ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے حکومت 5 کا کہہ رہی تھی، اور وہ 5ویں آپ کو پتہ ہے امین الدین جسٹ ان کو وہ کروانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہاں پر وہ 5 سے 3 پر آ گئے، پھر 3 میں بھی کہا کہ 2/3 اکثریت 12 ممبرز میں وہ ہوگی، تو اب ظاہر ہے اس میں ایک مشکل حالات اور میچ پڑے گا، لیکن بہرحال اگر یہ صورتحال ہے اور اگر اس میں فیصلہ نہیں ہوتا 2/3 اکثریت نہیں، تو پھر سینئر موسٹ بن جائیں گے، تو سینئر موسٹ تو پھر منصور علی شاہ ہی ہیں۔ تو یہ لہٰذا معاملہ جو ہے اس کو بھی کسی حد تک سمجھا جائے کہ درمیانی راستہ، اور اس کو جو حکومت چاہ رہی تھی وہ نہیں ہونے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جو ایک اور جو بڑی جس پہ بات ہوتی ہے، جو دوسری چیزیں تھی کہ اب پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کا کردار جوڈیشل کمیشن کی حد تک اتنا ہوگا، جیسا کہ
आइनी बेंच का मामला है। अब आइनी बेंच में एक लोगों का ख्याल था, यहाँ भी देखें कि वो गेम डाल गए हैं मौलाना, कि जी वो रिटायर्ड जज होंगे, तो वो यानी काजी फ़ायद ईसा साहब को वो करना चाहते थे, वो भी ख़त्म हो गया, वो भी मान ली गई मौलाना और पीटीए की बात के रिटायर्ड होगा ही नहीं, वो इसी सुप्रीम कोर्ट से होगा। हाँ, उनका जो हेड होगा चीफ जस्टिस, वो जुडिशल कमीशन वो करेगा उसका, और उसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। तो वो फिर जब वो बात आ जाएगी तो फिर उधर नुमाइंदगी भी देखा जाएगा कि किस हद तक उसमें हो सकता है कि हुकूमत का जो भी हुकूमत हो उसका पलड़ा भारी हो, क्योंकि उसमें अटार्नी जनरल और वज़ीर कानून भी मेंबर पहले भी होते हैं, अब भी होंगे, लेकिन बहरहाल उसमें जजेस भी आ जाते हैं, ज़्यादा नुमाइंदगी तो जजेस की है, तो वो देखना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ भी बराबर हो। तो लिहाजा ये जो हुकूमत का मसला बन गया था कि अब उनका इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला, उसको जो है वो कैश किसी हद तक, फुल नहीं, आइडियल सूरत हाल तो ये नहीं है, आइडियल तो यही थी लोगों के लिए कि वो ये चाहते थे कि ये बिल्कुल ही ये हो ही ना, और क्योंकि आम लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत है एक, उनके पास ताकतें हैं, सब कुछ, तो वो करना चाहते थे कुछ ऐसा। तो कम से कम जिस तरह मौलाना कह रहे हैं कि काले साहब का जो है वो जहर निकाला है, तो वो वाकई उन्होंने किसी हद तक ये वो दावा कर सकते हैं, और पीटीआई ने साथ खड़े होकर उनके ये कहा भी है, और साथ उन्होंने, और उनका भी स्टांस बिल्कुल सही है पीटीआई का, कि हम तो जनाब हमें, अब हमारे लीडर ने, खान साहब ने कहा है तो हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन बहरहाल मौलाना की उन्होंने तारीफ़ की और कहा कि आपने बड़ा अच्छा, यानी वो कहना यही चाहते थे कि जो चीज़ आप करवाने जा रहे हैं, जो आपने कर ली है, वो किसी हद तक हम आपको समझते हैं कि आप बड़े मुश्किल में थे और आपने किया। अब इसकी बैकग्राउंड में भी आ जाए, मसला ये है कि आज हुकूमत को, अपोजिशन को ये बताया गया, और आज देखें कि बैरिस्टर गौर ये कह भी रहे थे, कल परसों तक तो वो कह रहे थे नहीं बंदे हमारे पूरे अपना हैं इधर ही, आज वो क्लियर नाम भी चल रहे थे और कह रहे थे कि ये 8-9 बंदे हमारे गायब हैं। तो हुकूमत ने ये क्लियर इशारा दिया कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम, अब उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के कहते हैं, उनका मौक़िफ़ है कि अगर हम ये जहर वाल निकाल कर और ये एक होम्योपैथी ना मानते या ना इस पे करें, तो फिर वो जो जहर आलूदा है वो करवा लेंगे, अगरचे वो कंट्रोवर्शियल होगा, उसको पब्लिक नहीं में। लेकिन इधर कई चीज़ें हो रही हैं वो उस पर, जैसे कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला हुआ है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो इसी तरह ये एक तनाव और लड़ाई थी, जो PTI तो उधर ही खड़ी है, वो लड़ रही है, लेकिन ज़ाहिर है मौलाना का वो तो दरमियान में थे, उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी देखनी है और वो उसके मुताबिक ही चलेंगे, और उन्होंने ये किया। तो लिहाजा ये सूरत हाल है टोटल कि इसको कुछ लोग बैलेंस भी कह रहे हैं, दोनों साइडों को, दोनों की इज़्ज़त रह गई, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा इसको कह रहे हैं कि नहीं, मौलाना का जो दावा है कि जहर निकाल दिया है वो शायद दुरुस्त है, और कि अगर वो 60% भी है, अगर 70 नहीं है 100 में से, तो 60% भी उनकी है तो बड़ी बात है, क्योंकि हुकूमत और उसके पास सारी पावर्स थी, उसके बावजूद वो उनको अपने बात पर लेकर आए। और यही हम आपको रिपोर्ट करते रहे कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उनका मौलाना वो कह रहे हैं। अब इसमें एक ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वो दूसरे इतने मेंबर उठा लिए तो कहीं ये कमेटी वाले जो 12 हैं इनमें से भी ना हो, तो अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 12 मेंबर तो बहुत ही पक्के लोग होंगे ना, फिर तो ये आप उसमें फ़र्ज़ करें PTI के बैरिस्टर गौर आ जाते हैं, उमर अयूब आ जाते हैं, असद कैसर आ जाते हैं, मतलब ये तो पक्के भी हैं, ना को उठाया किसी ने, ना कोई ऐसा है। इसी तरह अब मौलाना फजल रहमान अगर खुद आ जाएँ तो उन्होंने किन्ने चुकन की जरूरत करनी है, लिहाजा ये इतना भी नहीं है, खौफ ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये आज एक कम अज़ कम जान छूट जाएगी, और छूट गई है कि चलो कुछ होया तो या कट्टा कट्टी कुछ निकला है। तो इंशाल्लाह कल फिर मज़ीद अपडेट आपको देंगे। थैंक यू।